கம்சச்சானூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு தெளிவகுருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவகுருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவகுருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவகுருவின் குருவர் சிந்தித்தல் தாமே யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் வான் கட்டி நின்ற மறைபொருள் சொல்லிடேன் உன் பற்றி நின்ற உணர்வுற மந்திரம் தான் பற்ற தலைப்படும் தானே திருச்சிற்றம்பலம் ஓம் பிரபந்தே ராஜாவரணோ பிரபந்த इंद्र बृहस्पति प्रबंध इंद्र शाकृत क्रमदारय ओम गंगे च यमुने सैवे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्नतिं कुरु ओम नमस्तेस्तु देवताभ्यो नमः ओम श्रीकरञ्च पवित्रञ्च लोकवश्याकरं पुण्यं भस्मं त्रिलोक्यं सदानां सदमहानं भवति सदाय पुरुषाय दीर्घायुष्येन्द्रिय प्रतिष्ठति ओम रोजने रुजमान शोभने शोभमान कल्याणः ओम गंगाधर पूसं कवसत्रिणीत्रै मंगा மல் பூசி மகிழ்வரே யாமாகில் தங்கா வினைகளும் சாரும் சிவகதி சிங்காரமான திருவடிகள் சேர்வாரே திருச்சிற்றம்பலம் திரியம்பகம் யஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் பூர்வார்ஹம் மிருத்யோர்மிச்சி யமாமிருதாத் யோஜனே ருஜமான சோபனே சோபமான கல்யாணः கந்தத்வாராம் திராதர்ஷ நித்யபுஷ்டாம் கரிஷிணீம் ஈஸ்வரேகம் சர்வபூதானாம் ராமி ஹோமக்மே ஸ்ரீயாம் ஸ்ரீகரஞ்ச பவித்ரஞ்ச லோகவஸ்யாகரம் புண்ணியம் பஸ்மம் திரிலோக்யம் சதானாம் சதமானம் பவதி சதாய புருஷாய தீர்க்க आयुष्येन्द्रिय प्रतिष्ठति रोजने रुजमान शोभने शोभमान कल्याणः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् दर्पायान्त्रमाणः दर्पायासिनः दर्पासनं समर्पयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् रोजने रुजमान ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् रोजने रुजमान शोभने शोभमान कल्याणः ओम नमः सदसे नमो सखिनां प्रोकानां सक्षसे नमो दिवे नमः पृथिवे अशेषक परिषत् भवत्पदमूले माया समर्पितं इमं सुमतिमं कर्म कर्तो योगिता सिद्धिमनक्रगाणि योगिता सिद्धिरस्तो अयं मुहूर्ते सुमुहूर्ते स्मृति भवन्ते महान्तेनो प्रहान्तेनो अयं मुहूर्ते सुमुहूर्तोऽस्तु श्री लोक विषयागरं पुण्यं भस्मं कोयिल पास मारी सदाय पुरुषाय दीर्घ आयुष्येन्द्रिय प्रतिष्ठति रोजने रोजने मंत्रे वक्र समानं भवति ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् ओम सदमहानं भवति सदाय पुरुषाय दीर्घ आयुष्येन्द्रिय प्रतिष्ठति ओम अस्त्रेण प्रोक्षरिकं कृत्वा ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामस्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः त्रिगुणनोदविशतसाधनं ओम श्री महागणाधिपतये नमः ओम अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं ओम आत्मतत्वाय सुधा विद्यातत्वाय सुधा शिवतत्वाय सुधा अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः ओम अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः ओम अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् रोजने रुजमान शोभने शोभमान कल्याणः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् रोजने रुजमान शोभने शोभमान कल्याणः पवित्रा कृत्वा दर्पायान्त्रमाणः दर्पायासीनः पवित्रं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् रोजने रुजमान शोभने शोभमान कल्याणः ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु கோலம் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வை தந்தருள் புரிய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல அகிலாண்ட கோடி அன்னை ஸ்ரீ மாதா பத்ரகாளி தாயை பிரார்த்தனை செய்து காளின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியல உக்ரம் அவ பலி கொடுக்கிறவ அவ உக்ரமான காளி மாதிரி ஒரு கருணை உள்ளம் கொண்டவன் இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது. காளி என்பவன் யாருன்னா காலத்தினால வரக்கூடிய துன்பங்களை இருந்து காப்பாற்றக்கூடியவர்.
காலன் என்று சொல்லக்கூடிய யமனனுடைய பயத்திலிருந்து காப்பாற்றக்கூடியவள். அப்பேற்பட்ட ஒரு சுரூபம் கொண்டவள் காளி. காளி எதற்காக அப்படி உக்கிரமான அவதாரம் எடுத்தார்? தன்னை நாடி வருகின்ற பக்தர்கள், தன்னை சேவிக்கின்ற பக்தர்கள், தன் இடத்திலே இருக்கின்ற பக்தர்கள், தன்னை மனதார சரணாகதி அடைந்த பக்தர்களுக்கு இன்னல்கள் ஏற்பட்டால் அம்பா மகிஷாசுர மர்தினியாக பத்ரகாளியாக தோன்றி அந்த துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக உண்மையான பக்தர்களுக்காக தோன்றியவள் தான். அதனால பக்தர்களுக்கு தாயாக விளங்கக்கூடியவள், துஷ்டர்களுக்கு காளியாக விளங்கக்கூடியவள். அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி தான் காளியானவள். யாரால் அந்த காலத்துல சித்தர்கள், யோகிகள், ஞானிகள், முனிவர்கள் எல்லாமே தான் இந்த பூமியிலே பிறந்துட்டோம், எங்களுடைய கர்ம வினைகள்லாம் தீர்த்து நான் அந்த பரமாபாதத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அம்மாவுடைய தயை வேணும். தாயோடைய தயை இல்லாமல் இந்த உலகத்துல எந்த சித்தர்களும் ஞானிகளும் எந்த நிலையுமே அடைய முடியாது. அம்மாவுடைய கருணையை பெற்றுவிட்டால் நம்ம இந்த உலகத்துல எல்லாமே கிடைச்சிடும். அதனால நம்ம இடத்துல அம்மா வடதிசை நோக்கி மகா காளி அம்பிகையாக அமரப் போகின்றால். அதனால இந்த சுப நன்னாளிலே இங்க இந்த ஆலயத்தை நடத்துகிற சுவாமி சுப்பிரமணிய சுவாமி உடல்ல புகுந்து எத்தனையோ பக்தர்களுடைய அருள்வாக்கு சொல்லி எத்தனையோ பக்தர்களுடைய இன்னல்களை தீர்த்து கொண்டிருக்கா. இன்னைக்கு இந்த இடத்துல விசாரமாக அமர்ந்து அதே அந்த சரீரத்திலே புகுந்து அந்த இடத்துல ஒரு மசான கொள்ள திருவிழா பண்ணனா கூட இடவசதி இல்லை. இங்கே கடல் போல அம்மா இடத்த கொடுத்துருக்கா, நீ பண்ணு, என்ன வேணாலும் பண்ணு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவளுக்கு சீக்கிரமாக இந்த திருப்பணி நடைபெற்று, இந்த வாஸ்து பூஜை நடைபெற்றவுடன் சீக்கிரமாக அந்த திருப்பணி நடைபெற்று, இந்த திருப்பணி முடிந்து சீக்கிரமாக அம்மாவுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணி இங்கே வர பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அருள்பாலிக்க வேண்டும் என்று இந்த தருணத்திலே பிரார்த்தனை செய்து, இந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி துணைவியார், அவருடைய மகன், அவருடைய மருமகள், அவருடைய குழந்தைகள், பேரன், பேத்தி, உற்றார் உறவினர்கள், வந்திருக்கின்ற தொண்டர்கள், அடியார்கள், இந்த உலகத்தில் உள்ள 8000 கோடி ஜீவராசிகளையும் அம்மா காத்து ரட்சிக்க வேண்டும். சகல இது அனுகிரகத்தையும் கொடுக்கணும். சரியாத மனம். இறை தொண்டு என்பது ஏதோ காசு கிடைக்குது இல்லை கிடையாது. காசு எங்கே வேணாலும் சம்பாதிச்சுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் பணத்தை. ஆனால் கெட்டதும் எப்படி வேணாலும் நம்ம கிட்ட வந்துடும். ஆனால் நல்லதை சம்பாதிக்க முடியாது, தொண்டு சம்பாதிக்கணும். அம்மாவுக்கு யாரெல்லாம் உண்மையான அர்ப்பணிப்போடு சேவை செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையிலே உன்னதமான நிலையை அம்மா கண்டிப்பாக கொடுப்பா. மிகப்பெரிய உயர்ந்த ஒரு நிலையை கொடுப்பா. அதுதான் அம்மாவுடைய கருணை. அதனால அம்மா கிட்ட நமக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, தொண்டு செய்கிற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கிறது அப்படின்னு அம்மாவுக்கு சேவை செய்கின்ற இந்த காளி அம்மாவுடைய பீடத்திலே சேவை செய்கின்ற அனைத்து தொண்டர்களுக்கும், அனைத்து பக்தர்களுக்கும், அடியார்களுக்கும், இந்த ஆலயத்திற்கு வழிபாடு செய்கின்ற அனைத்து தொண்டர்களுக்கும் அம்மாவுடைய சக்தி பரிபூர்ணமாக கிட்ட வேண்டும் என்ற தருணத்திலே பிரார்த்தனை செய்து முதல் பூஜையாக விநாயகர் வழிபாடு செய்து அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமி பூஜை புண்ணியாவாஜனம். இந்த இடத்துல இந்த பூமி இப்பொழுதுதான் சுத்தமாக இருக்கிறது. இந்த இடத்துல ஏதேனும் பூமியிலே புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம், இந்த பூமியிலே ஏதேனும் துஷ்ட சக்திகள் இருக்கலாம், இந்த பூமியிலே ஏதேனும் பிணங்களுடைய எலும்பு வாசனைகள் இருக்கலாம். அனைத்து துஷ்ட சக்திகளும், ஏவல், பில்லி, சூன்யம், செய்வனி எல்லாத்தையும் அந்த தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி இந்த இடத்துல தெய்வஸ்தானத்தையும் கூட வேண்டும் என்று கங்கை, யமுனை, நர்மதை, சிந்து, காவேரி, கோதாவரி, சரஸ்வதி அனைத்து புண்ணிய தீர்த்தங்களும் ஒரு கலசத்திலே ஆவாகனம் செய்து அந்த தீர்த்தத்தை இங்கே புரோட்சிக்கும் பொழுது இந்த இடம் தூய்மையாகி தெய்வஸ்தானத்தை மேலும் கூடும். இரண்டாவது, பூமியே குழி வெடுத்திருக்கும். எதுக்காக குழி வெட்டுறோம்? அம்மா தாய். ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம தாங்கிட்டு ஒருத்தர் கேட்டார், அம்மா என்னம்மா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பாவங்கள்லாம் இன்னைக்கு பூமியில் இருக்கு, எப்படி அம்மா கையை எப்படி பிடிச்சி நம்மளை தாங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாராம். அந்த அம்மாவை அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டார். அம்மா சொல்றா, அட பாவி, இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ பில்டிங்கெல்லாம் உருவாகி போச்சு, இவ்வளோ மண்ணுங்கள்லாம் உருவாகி போச்சு, இந்த இடத்துல இந்த எப்படி நீ தாங்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. எவ்வளோ பில்டிங்கெல்லாம் கட்டுறான், ஹைட்டாக கட்டுறான், எவ்வளோ பில்டிங்கெல்லாம் கட்டுறான், அந்த பாரெல்லாம் தாங்க முடியல, எப்படி அம்மா தாங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அம்மா சொன்னாலாம், அட பாவி, இந்த பில்டிங்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற அனைத்தும் என்னுடையது, என்னதே எடுத்து என்ன கட்டுறதுனால எனக்கு பாரம் இல்லை. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் கெட்டது, அடுத்தவனை அழிக்கணும், அடுத்தவனை பொருளை சாப்பிடணும், அடுத்தவனை கெட்டு அந்த இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த தீய எண்ணம் கொண்டவர்களுடைய பாவங்கள் என்னால் தாங்க முடியல, எப்போ கையை விடுவன்னு தெரியாது அப்படின்றாலாம். அந்த மாதிரி அம்மா இந்த பூமி தாய், அவ்வளோவுடைய பொறுமை யாரும் கிடையாது. அவள் கொஞ்சம் அசைச்சானா அந்த பிரபஞ்சமே ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அதனால அவளுடைய கருணை தான். இந்த உலகத்தில் தாய்மடியில் இருக்கிறோம், பிள்ளைகளுக்கு எந்த பாதகத்தையும் கொடுக்காம அம்மா நம்மளை காத்து ரட்சிட்டு கட்டுறாங்க. நேற்றெல்லாம் பார்த்துக்கன்னா, நேற்று இதே நேரத்தில் மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது, தூரல் போட்டுக்கிட்டே இருந்தது. இன்னைக்கு பாருங்க, அப்போ நேற்று மொத்தமாக இன்னைக்கு என் பிள்ளைங்க எனக்காக திருப்பணிக்காக வழிபாடு செய்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இந்த இங்கே மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் பேஞ்சு சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்போ அம்மா வரேன்னா சாதாரணமாக வந்துருவாள். அவள் வர இடம் எப்படி? இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த வர்ண பகவானே இந்த இடத்துல பூமியை பெய்து இந்த பூமியை நமக்கு முன்னாடியே சுத்தம் செய்து ஓம் சக்தி
நவதானியம் என்பது ஒரு உயிர் சக்தி உள்ளது. அது எப்படி முளைச்சு வருதோ அது போல நம்மளுடைய ஆலயமானது ஊரானது எல்லா விதமான செழிப்பும் ஏற்படணும். அதனால எல்லாரும் கையில கொடுப்பாங்க. சாமி வேண்டிக்கிட்டு உங்க மனசுல உங்க என்ன குறை இருக்குதோ அதெல்லாம் வேண்டி, குறை நிறைகள்லாம் வேண்டி அம்மா கிட்ட போடுங்க. சீக்கிரமா அம்மா திருப்பணியானது சீக்கிரமா நடைபெற்று கும்பாபிஷேகம் நடந்து நம்ம அம்மாவெல்லாம் தரிசனம் பண்ணணும். కొంచెం ఇస్తాను ओम सती भद्रकाली ओम सती ओम सती ओम भद्रकाली ओम सती भद्रकाली ओम सती सती भद्रकाली ओम 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 सती जननी जगन्माता ஆதிபராசக்தி தாயே பத்ரகாளி அம்மா தண்ணில போடுங்க. தண்ணில மேல போடுங்க. முதல்ல பாக்கணுமா? முதல்ல பாக்கணும். சரி முதல்ல பாக்கணும். அட்டையே சரி கண்டக்ட் பண்ணி போட்டுங்க. போடுங்க. தண்ணில போடுங்க. முதல்ல பாக்கணும். அட்டை போடுங்க. மாமா கவரி அப்பா போட்டாரா? விளக்கு பத்திரம் அம்மா விளக்குமா கொஞ்சம் பின்னாடி விளக்கு விட்டு மற்ற இடத்துல போட சொல்லுங்க. போடு தண்ணியில் போட்டு இன்னும் போடலையா? மீனா அது கையில வச்சிருந்த பாக்கெட் போட்டீங்களா? இல்ல நவதானியம் போட்டீங்களா? இருக்கிறத போட்டீங்கன்னா தள்ளிங்க போட்டீங்களா? தட்டப்படி ஊத்தலாம். கல்பூரம் லாஸ்டா ஊத்தலாம். கற்பூரம் கொளுத்து போட்டாச்சா? நவதானியம் போட்டாச்சுங்களா? மீனா அப்படியே வச்சு சொன்னாரு. இது மூடிட்டு பிறகு அப்புறம் ஊத்திக்கிறாங்க. அங்க இருக்கிற இடத்துல அந்த பாரு அங்க அது வரும் அதே வரும். இனிமேல் போட வேணாம் சொல்லு. அப்படியே இருக்கட்டும். அப்புறமா எல்லாரும் பார்க்கணும்ல.
ஏன்னா இந்த இடம் வேற ரொம்ப ஈரமா இருக்குது இந்த இடத்துல வேற. நீங்க தண்ணி ஊத்தாத ஏத்துனே இருக்கும். விளக்கல என்ன ஊத்துங்கம்மா? எண்ணெய் போதுமா? போதுண்ணா. சரி நித்த கூடாது, அப்படியே குத்து பண்ணுங்க. எங்கம்மா? గుర్తుకా అమ్మ కాబట్టి நீதான் கட்ட போறீங்களா? ஆமாம்மா ஆமாம்மா. அது எதுனா இது பண்ணா கூட கோபப்படாம சாமிகிட்ட பேசிக்கோ. அடிக்கிட்ட மட்டும் எதுவும் வச்சு நகட பில்டிங் போயிட்டு அது விடு விடு, அதெல்லாம் ஒன்று வச்சா ஒன்று வரும். கொம்பு வேணுமா? அந்த கொம்பு சீவி இருக்கா? ஏன்னா நிதானம் இல்லையா? கூரா கூரா இருக்கு. சும்மா ஒரு 2 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு. ஏய் முடா மணி தீபம் தீபார்த்தனை பண்றது தட்டுல கொட்டி வச்சது இருக்குது கூரை சீவு சீவு அடியில சீவணும். கூரை சீவு. வேப்பலை கருப்பை வச்சு கட்டணும். வேப்பலை குங்குமம் வேண்டாம் மஞ்சள் மட்டும் எடுத்துக்கோ. மஞ்சள் காவாலண்ணா சாயங்காலம் ஒரு பக்கம் மட்டும்
மூணு பேட்டே சொன்னோமா கதப்பொடி மழை கொஞ்ச நாள் தண்ணி தண்ணி